شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے نام یعنی اسماء الحسنہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ مجھے بہت سے سبسکرائبر نے کہا کہ آپ ایسی ویڈیوز لائیں جو مختصر وظائف ہوں لیکن ان سے بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو بہت سے وظائف ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے، کیونکہ ہر بندے کو وہی مقصد نہیں ہوتا ہے جو کسی ایک ویڈیو میں موجود ہوتا ہے، ان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایک ویڈیو میں بہت سے وظیفے آپ کے ساتھ ایک ہی نام کے، جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہوں گے لیکن مختلف مقاصد کے لیے ان کو کس وقت میں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، وہ یہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ اس سے حاصل ہوگا، کیونکہ انسان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرتا ہے یا اس کے ذریعے سے پکارتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ مجھے میرے ناموں کے ذریعے سے پکاریں اور مجھ سے میرے ناموں کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ جب انسان کو یہ پتا چلے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، تو انسان کو چاہیے تھا کہ فوراً ان ناموں میں مگن ہو جاتا، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر کے ساتھ معطر کر لیتا اور اس کے خزانوں کو پا لیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ سے ایسے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ مستند ہیں، مگر یہ وظائف جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص ہیں، یہ قرآن و سنت سے تو نہیں ہیں، مگر ماضی میں اللہ والوں نے اپنے اللہ کے پیارے نام سے جو فائدے حاصل کیے ہیں اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھا، جہاں سے میں مختلف کتابوں سے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویسے تو نفع اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا جو ہے وہ اثر کرتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ باقی خواص دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، مگر اگر آپ نے وظیفہ، ورد یا دعا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو وظیفے کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ جب انشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظائف کریں گے تو اس کے سارے خواص، سارے فوائد، سارے مقاصد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نصیب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو پھر کیا ورد، کیا وظیفہ، کیا دعا اور کیا خواص۔ بس میری ایک اور بات اس کے ساتھ ساتھ کہ جب آپ یہ وظائف کریں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پاک چیزوں کے لیے یعنی پاک مقاصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو پاک مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ کھانا کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو اگر ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے ناپاک مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ ان وظائف کو کریں گے تو تباہی کے سوا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بارے میں اللہ سے ڈریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب صرف اللہ کے لیے آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کے فائدے سے ضرور بضرور مستفید ہو جائیں گے۔ آج جو نام اللہ تعالیٰ کا میں آپ کے ساتھ جو اس کے خواص اور اس کے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدوس، جس کو یا قدوس بھی کہتے ہیں۔ القدوس جل جلالہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام جس کے وظیفے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے ٹوٹل 9 وظیفے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو میں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مقصد آپ کا اس میں آپ کے مطابق ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے مختصر وقت میں آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو القدوس یعنی القدوس جل جلالہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے نہایت پاک۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا وظیفہ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی انسان، جو کوئی شخص اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر کام اپنے سپرد لے لیں گے، یہاں تک کہ اس کو کسی بھی قسم کی
कोई भी ऐसा बुराई की तरफ भी इंशाल्लाह वो रग़बत नहीं इख्तियार करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह हिदायत की तरफ लेके जाएंगे। जो भी, क्योंकि पाक इसका मतलब ही पाक है, तो जो इंशाल्लाह ताला या कुद्दूसू को 1000 बार पढ़ने का रोजाना का मामूल बनाएगा, उससे बुराइयां दूर होंगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको हिदायत पर ले आएंगे। नंबर 2 जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो इस इसम के साथ खास है, वो ये है कि जो शख्स दुश्मन से बचने के लिए इस वजीफे को जो है वो अपना मामूल बनाएगा, कसरत के साथ पढ़ेगा, उठते बैठते चलते फिरते या कुद्दूसू को पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला वो दुश्मन से महफूज रहेगा। दुश्मन बेशक उसके सामने भी हो, ना तो उसके खिलाफ कोई बात कर सकेगा और ना ही अपने शर से उसको नुकसान पहुंचा सकेगा। इंशाल्लाह ताला जो भी या कुद्दूसू को सिर्फ इस मकसद के लिए कसरत से पढ़े कि इससे दुश्मन से हिफाजत हो सके, तो इंशाल्लाह ताला जब वो ये वजीफा कसरत से पढ़ना शुरू करेगा, दुश्मन से हिफाजत में रहेगा और अल्लाह ताला उसके शर से भी उस बंदे को खैर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। वजीफा नंबर 3 जो है ये है कि जो इंसान सफर में जाते हुए या कुद्दूसू पढ़ेगा, यानी जितनी देर भी सफर करेगा या कुद्दूसू पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला उसको सफर की थकावट महसूस नहीं होगी, थकान महसूस नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसे बिल्कुल फ्रेश इंशाल्लाह ताला अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो भी पूरे सफर में जब भी उनको मतलब जो भी दरमियान में वक्त आएगा, जो भी फारिग वक्त उसमें या कुद्दूसू का जो भी जिक्र करेगा, इंशाल्लाह ताला वो उसको कभी भी थकान नहीं होगी। वजीफा नंबर 4 जो है वो ये है कि जो भी शख्स 319 मरतबा किसी को भी मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो, अगर आप चाहते हैं कि वो दुश्मन जो है वो आपसे दुश्मनी खत्म कर दे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो दुश्मनी से परेशान होते हैं कि बिला वजह में दुश्मनी चल रही है तो ये खत्म होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो दुश्मन को 319 मरतबा किसी भी मीठी चीज पर पढ़कर या कुद्दूसू खिलाएंगे, तो इंशाल्लाह उसका दिल दुश्मनी से पाक हो जाएगा और वो दुश्मन आप पर मेहरबान हो जाएगा और आपके खिलाफ इंशाल्लाह कोई भी प्रोपेगेंडे नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप ये वजीफा जरूर करें, दुश्मन को खिलाएं। अगर किसी और को मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, जायज मोहब्बत के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। वजीफा नंबर 5 जो है वो ये है कि जो शख्स जवाल के बाद 170 बार, यानी जवाल के बाद जब जवाल का वक्त खत्म हो जाए, यानी सुबह के वक्त जब इशराक का टाइम शुरू हो जाए, दोपहर को जब सूरज बिल्कुल तुलू हो जाए, शाम को जब मगरिब के बाद जो है वो वक्त शुरू हो जाए, तो तब आपने इसको 170 मरतबा या कुद्दूसू को पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला जो इंसान इसको पढ़ने का मामूल बनाएगा, इसका दिल अल्लाह ताला नूर से भर देंगे और रूहानी अमराज से वो इंसान पाक हो जाएगा। रूहानी अमराज में जादू, बंदिश, कोई भी वो जो है ना वो हो सकता है, यानी अल्लाह ताला उसके रूहानी अमराज जो है जो अंदर से होंगे, अल्लाह ताला उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि बाद जो होते हैं वो जिस्मानी अमराज होते हैं, बाद रूहानी अमराज होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके रूहानी अमराज से उसको पाक फरमा देंगे। वजीफा नंबर 6 जो है वो ये है कि जो शख्स 40 दिन तक खलवत में बैठकर, यानी अकेले बैठकर इसमें मुबारक यानी या कुद्दूसू को 1000 बार किसी भी मकसद के लिए पढ़ेगा, इंशाल्लाह ताला उसको उसका वो मकसद 40 दिन के अंदर अंदर हासिल हो जाएगा। हाँ वो कितना ही बड़ा मकसद क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म से उसको वो हासिल जरूर होगा और दुनिया में ही अल्लाह ताला इसकी कुव्वत तासीर को जाहिर फरमा देंगे। इंशाल्लाह ताला जब जो इंसान इसको 1000 मरतबा 40 दिन पढ़ लेगा, तो अल्लाह ताला दुनिया में ही उस इंसान की कुव्वत तासीर को जाहिर फरमा देंगे। वजीफा नंबर 7 जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स इसको रात के आखिरी हिस्सा में, रात का आखिरी हिस्सा से मुराद यानी 2:30-3 बजे का वक्त होता है जो रात का आखिरी हिस्सा कहलाता है, तो जो शख्स इसको रात को आखिरी हिस्सा में 1000 मरतबा या कुद्दूसू पढ़ेगा, तो किसी भी बीमारी में अगर वो मुब्तला होगा तो अल्लाह ताला उसकी वो बीमारी उससे दूर कर देंगे और जो भी उसको बेशक ला इलाज बीमारी ही क्यों नहीं होगी, अल्लाह ताला उसको पाक फरमा देंगे और हर किस्म की बला से, हर किस्म की मुसीबत से अल्लाह ताला उसको दूर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीफा नंबर 8 जो है वो ये है कि जो शख्स नमाज जुमा के बाद, जो शख्स ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उस इबादत की तौफीक हो, बाद लोगों को शौक होता है नमाज पढ़ने का या अल्लाह ताला की इबादत करने का, तस्बीहात करने का, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो ये वजीफा खास कर उन लोगों के लिए है कि जो शख्स चाहता है तो उसको चाहिए कि वो नमाज जुमा के बाद
150 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह के लफ्ज जो हैं, दुआए तरावी में भी ये लफ्ज आते हैं। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह के लफ्ज जो हैं, इनको 150 मरतबा नमाज जुमा के बाद पढ़ ले। फिर इसको एक रोटी पर लिखकर, इन्हीं अल्फाज को एक रोटी पर लिखकर वो जो इंसान खाएगा, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम आफात से महफूज रहेगा और इसे इबादत की तौफीक हासिल होगी। वजीफा नंबर 9 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो इस नाम के साथ खास है, वो ये है कि लोगों को शौक होता है नेकी का, नेकी की तरफ रग़बत हासिल करने का। तो अगर कोई इंसान चाहता है कि वो फरिश्ता सिफ्त बन जाए, हर अल्लाह ताला भी उसकी आसमानों में भी उसकी तारीफें हों, फरिश्तों में भी उसके तज़किरे हों और इंसानों में भी उसके तज़किरे हों, जिनको शौक है कि अल्लाह ताला जो ऐलान फरमाए आसमानों में भी और ज़मीनों में भी, अल्लाह ताला ऐलान फरमा दें कि ये बंदा जो है वो मेरा मुकर्रब बंदा है, ये फरिश्ता सिफ्त बंदा है, तो उसको चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद सुब्बुहुन कुद्दूसुन जो है वो रोटी के एक टुकड़े पर लिख कर हर जुमे उसको चाहिए कि वो खाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अंदरूनी तौर पर उसको पाक करेंगे, उसका दिल जो है वो इबादत में उसको रग़बत हासिल होगी और अल्लाह ताला अंदरूनी तौर पर उसके बातिल को पाक करके उसको फरिश्ता सिफ्त बना देंगे। और ये वजीफा जो है इंतहाई मुजर्रब वजीफा है। अल्लाह पाक आपको इसके करने की तौफीक अता फरमाए और ये तमाम वज़ाइफ से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है, हमारी ये काविश अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मुख्तसर वक्त में उनको बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकें और वो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में उनको ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़े मिल जाएँ, तो उनके साथ आप ये ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दें। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।